औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP न्यूज़ तो हाज़र तुहाडी खिदमत दे विच 2-3 दिन दे वक्फे तो बाद गैर हाज़री तो बाद जिहदे वास्ते माज़रत खां। दोस्तों अज मैं 2-3 मजाक जिहड़े साडे मुल्क च होए ने इन्हां दिनां च उहदे ते गल करनी चाह रहा। पहला मजाक, बिलावल भुट्टो साहब बड़े है ने जमहूरी आदमी ने। दूसरा मजाक, ख्वाजा आसिफ साहब फरमाउंदे ने कि किसी नूं भी चोर रस्ते ना हुकूमत च या सियासत च या अपने पार्लीमेंट च नहीं आना चाहिए। ते तीसरा मजाक, इमरान खान नूं 190-192 पाउंड दे विच सज़ा। दोस्तों मेरा मुल्क मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, बाबा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी अनथक कोशिश, मेहनत, ईमानदारी, लगन और खलूस नीयत दा एक फल सी जिहड़ा अल्लाह ताला ने जल्ले शानहू ने 27वीं रात रोज़े मुबारकां दे अंदर पाकिस्तान साडे वालदैन नूं अता कीता, क्योंकि असी तो पैदा नहीं सी होए। जिस तो बाद साडे वालदैन साडे सारे बुजुर्ग जो जो पाकिस्तान तो हिजरत करके आए ने, माइग्रेट होके आए ने, बड़ियां तकलीफां उठाइयां उन्होंने लोगों ने, बहुत मसाइल उठाए, बड़ियां परेशानियां उठाइयां। किसी का कोई जी रह गया, किसी का कोई जी हलाक हो गया, किसी का कोई जी शहीद हो गया, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान बन तो फौरन बाद जो बाबा कायदे आज़म साहब ना होई आ, वो भी बड़ा एक तारीख का स्याह बाब है। उस तो बाद उन्हों की भैन फातिमा मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो कुछ होया वो भी बड़ा एक स्याह बाब है। उस तो बाद भुट्टो साहब सियासत के चैंपियन बन के आए, उन्होंने तख्ता इदार से लटकाया गया, वो भी बड़ा स्याह बाब है तारीख का। और उस तो बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नूं जिस अंदाज हलाक किया गया, जिस अंदाज उन्हां दी जिहड़ी है सी सारी तफ्तीश या इनकुआरी उन्होंने पछे पुश्त डालिया गया, यह भी बड़ा एक स्याह बाब है तारीख का पाकिस्तान का। और सब तो बड़ा जड़ा मनीर अहमद चीफ जस्टिस, मौलवी मुश्ताक साहब वगैरह वगैरह, और सब तो बढ़ के काजी उल कज़ा काजी फायज हिस्सा ने जो अदालतों की बेतौकीरी की, अदालतों को बेवकत किया, अदालतों को टके टोकरी किया, वो भी बहुत बड़ा तारीखी स्याही मतलब तारीखी स्याह दिन ने। लेकिन जो असी देखने ये सब होने के बावजूद साडी कौम या साडी कौम के सियासतदान कोई सबक हासिल नहीं करते, जिन्हां तो मैं अक्सर देखना, तुसी भी सुनते होवोगे, बिलावल साहब स्पीकर पाड़ के ये फरमाउंदे ने, असी जमहूरी हाँ, असां जमहूरीयत वास्ते जाना दित्तियां ने, असां जमहूरीयत वास्ते आइन पास कराया वे, असी जमहूरीयत दे बानी भी हाँ और असी ये मुहाफिज भी हाँ। लेकिन इंतहाई अफसोस की गल है कि जिन्नी करप्शन जो लुटमार सिंध के अंदर हो रही है, शायद किसी सूबे च इन्नी ना होंदी हो। दूसरे नंबर पर सियासतदान हमेशा हर मामले नूं सियासत नाल देखता, लेकिन उथे जो बलोच औरतां ने और बाबियां बुढ़िया ने या नौजवानों ने जिहड़े भी शामिल हुए सन, उन्होंने कोई एहतजाज की काल की, एहतजाज करने की कोशिश की, तो जो कुछ उन्होंने तशद्दद कर करके, जो उन्होंने ज्यादतियां कर करके, जो उन्होंने बेआबरू करके, बेइज्जत करके जो कुछ किया गया, अगर यही सियासत आ, अगर इनू ही सियासत कहते हैं, ये सियासत खानदान जरदारियां ही मुबारक हो। दूसरे नंबर पर आ जाओ, दूसरा लतीफा है साडे मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने कल परसों एक लतीफा सुनाया। उन्होंने कहा किसी भी बंदे नूं, किसी भी सियासतदान नूं गैर जमहूरी तरीके ना और चोर दरवाजे ना सियासत च आना चाहिए और ना हुकूमत च आना चाहिए।
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 80-80 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹਰਿਆ ਔਰ 47 ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ 192 ਜਾਂ 190 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਆਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਦਾਲਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਵੇ? ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਬਾਂਗੇ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਲਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ 9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋ 18 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟਾਈਗੌਨ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੋ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਡ ਚ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਦੂੜੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਿਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹੂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਗਮ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੂੰਕਿ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਚ ਦੇਤੀ ਰਹੀ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 4 ਅਰਬ ਸਮਥਿੰਗ 400 ਅਰਬ ਸਮਥਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਭੇਜਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਲੰਦਨ ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਉਲ ਕਜ਼ਾ ਨੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਧ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੇਮਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਆ ਗਏ। ਗਏ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਬੀਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਬੀਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਪਲਾਟ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਣੀ ਲਾਂਡੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸੀਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਲਾਏ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਵੀ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ 146 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 134 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੈਬ ਕੇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰ ਲੋ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ 192 ਪਾਉਂਡ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰਗੜੀ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।